बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किसान दोस्त की तरफ से खुशामदीद। आज मैं एक बार फिर गन्नों के जज्जा तहसील डस्का में एक सादा से फार्मर इफ्तिखार डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ, जो कि बचपन से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो इनसे भी डेयरी फार्मिंग के हवाले से इंतहाई दिलचस्प मालूमात लेंगे। वीडियो नहायत मुफीद होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए पूछते हैं इफ्तिखार साहब से। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गो की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक, अल्लाह की रहमत है जी। माशाअल्लाह। सब तो पहला तो अपना नाम दसो। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद जी। इफ्तिखार साहब किहड़े इलाके नाल ताल्लुक रखदे हो? सियालकोट ना। सियालकोट नाल। अच्छा इफ्तिखार साहब ए दसो कि मज्जां दी फार्मिंग किन्ने अरसे तो पे करदे हो? मैनू तकरीबन 25-30 साल हो गए जी। माशाअल्लाह। 25-30 सालां दा तजर्बा किस तरह दा रहा है? बहुत अच्छा। खुश हो, मुतमिन हो? हाँ जी। अच्छा किन्नियां मज्जां जी तुहाडे कोल टोटल? मेरे को तकरीबन 10 मज्जां ने। 10 मज्जां, 5-7 उत्ते ने जा। 5-7 जा, यानी कि टोटल 16-17 जानवर ने। हाँ जी। अच्छा केड़ी केड़ी नस्ल दियां मज्जां जे? मेरे को हर नस्ल की मज्ज है। माशाअल्लाह। ते जदों फार्म शुरू किया ही किन्ना मज्जां तो कीता सी? मैं 3 चौं तो शुरू हो गए ते अगों 10-12-15 तक भी गया वा। अच्छा हुण तुहाडे कोल 16-17 जानवर ने, इन्हां नूं वधाउण दा इरादा या घटाउण दा इरादा है? फिलहाल तो वधाउण दा इरादा, अजे घटाउण दा तो कोई नहीं। इफ्तिखार साहब पाकिस्तान दे किहड़े इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ मज्जां लैके आंदे हो? मैं अरफ वाला काड़ा मियां चन्नू। अच्छा मियाँ चन्नू। अच्छा मियाँ चन्नू इस तो पहला किसी फार्मर ने नहीं किया। मियाँ चन्नू भी चंगियां मज्जां पाईयां जांदियां ने? बहुत अच्छियां मज्जां, वधिया मज्जां ने, सब इलाके ने मज्ज अच्छी है। अच्छा अगे असी अरफ वाला दी मज्ज दी मतलब तारीफ सुनी है, फिर उकाड़े दी मज्ज दी तारीफ सुनी है, तुसीं मियाँ चन्नू दी मज्ज दी तारीफ करदे पे हो। हाँ जी। की कहंदे हो को मज्जां दी की खसूसियात ने? वो दुध सबसे ज़्यादा देनियां ने। ते किन्ने क महीने दुध दे छड़दियां ने? साल, 1.5 साल, 2 साल। सर ये दसो कि मज्जां दा कारोबार करदे होया तुहानूं 20-30 साल होए ने। 20-30 सालां विच मज्जां दे किहड़े किहड़े मसलिਆਂ ਦਾ सामना करना पिया? हर एक दा मसला सिद्ध कर लेना। हाँ जी गल कर। अच्छा किहड़े किहड़े मसलिਆਂ ਦਾ हल आपी कर लेंदे हो? मैं बच्चा भी मैं ही सही कर लेना। उहदे बाद जे वाधा घाटा होए, बहार शिकार होए, मैं उहदा इलाज कर लेना। अच्छा बुजुर्गो तुहाडे थाना दे विच वाधा घाटा होए वो भी सही कर लेना। माशाअल्लाह। तुहाडी मौजूदगी तो फायदा चुकदे आया पुछांगा कि मज्जां दे जिहड़े जाह ने इन्हां दे किहड़े किहड़े मसले हुंदे ने? इन्हां दा मसला ये बहुत ठंड शंड दा बहार शिकार हो जाता, किसी कोई घुट हो जाता, किसी नूं मेरा मतलब उंज कमजोर हो जाते, दुध खोड़ों ही मार छड्डे लोग। अच्छा तो वो फिर फर्ज करो कि जा कोई छोटा बच्चा बीमार होंदा तो देसी इलाज करदे हो कि या अंग्रेजी? मैं तो देसी करता जे। अच्छा कोई सब तो वड्डी जावां दी केड़ी बीमारी है? पेट दा मसला हुंदा ज़्यादा इन्हां नूं? ज़्यादातर पेट दा मसला मलाप शलाप ये वो होंदा कि होर के। ते ओह मलाप जदों हुंदे ने फिर ओहदा इलाज किंज करदे हो? उन्होंने डॉक्टर को लिया के शीशी दवाई भी देनी है मलापा वाली। अच्छा मिल जल दे ली जी उत्तों। अच्छा तुसीं ये दसो कि तुसीं जा पाल छड्डदे हो या पाल के जवान करदे हो, छोटी सेल कर छड्डदे हो? नहीं असीं जवान करके बेचदे। की समझदे हो कि साडे बेशुमार किसान वीर अपने जा पहले ही सेल कर छड्डदे ने? क्यों सेल करदे ने? वो एवें बेवकूफ़ी होंदी है, मेरा मतलब कि जा जवान करना जेह्ड़ा ना अच्छी बात होंदी है और बरकत भी है। हाँ जी ठीक है। अच्छा दसो कि हुण तुहाडे जिन्ने टोटल जानवर ने 16-17 किन्ने बंदे आ जानवरां नूं मैनेज करदे हो? किन्ने बंदे इन्हां नूं सामभदे हो? 2 कोई मुलाजम है या घर दी? एक मुलाजम एक मैं। मुलाजम खुश नहीं रहिंदे, मुलाजम नस जांदे ने। 20-30 सालां दा तजर्बा की कहंदे कि उन्हां नूं खुश किंज रखीदा है? वो जिस तरह खुश होना उस तरह रख लईदा, जिवें राजी होण उन्होंने। मतलब राजी होने विच की कोई तनख्वाह वध देना पैंदी है, रोटी चंगी देनी पैंदी है, की करना पैंदा है? तनख्वाह भी वध घट दे लईदी है, फिर रोटी चंगी देई दे, फिर उंज उहनूं कोई खर्च पानी भी देईदा। यानी कि बंदे दे अपने वस विच है कि मुलाजम नूं खुश किंज रखना है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अच्छा ए दसो कि रोज़ाना दा ए सारियां मज्जां कोलों किन्ना क दुध हासिल कर लेंदे हो? किन्ने क मन? अरे तकरीबन 1.5 मन कर लेना। 1.5 मन। अच्छा तुहाडे इलाके विच दुध दा रेट बड़ा घट है, की रेट चलदा पिया जे? 80 रुपये। 80 रुपये। अच्छा की ख्याल करदे हो कि इन्नी महंगाई दे दौर विच इन्ना खर्चा पट्ठे वंडे पाउण तो बाद भी तुहानूं प्रॉफिट हुंदा या नुकसान विच जांदे हो? नहीं फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता, अद्ध बच जाता। यानी कि अल्लाह दा फिर भी शुक्र है। अगर एक मज 1000 रुपया दुध सेल हुंदा, 500 खर्चा हुंदा, 500 प्रॉफिट हुंदा है। हाँ जी।
ਅੱਛਾ, ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਮਰਚ ਖਵਾਓ, ਵੱਡਾ ਪਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੁੜ ਗੰਢੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਲੇ ਨੇ, ਲਾਚੀਆਂ ਲੂਚੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁੜ ਤੇ ਗੰਢੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁੜ ਤੇ ਗੰਢਾ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਜਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਯਾਨੀ ਵੀ ਪੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਾਚੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਲਾਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਥਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਲਈਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਛੜੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੇ ਲੈਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਥਣਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਲਸਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੇ ਲਈਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਜੀਰੀ ਸ਼ੀਰੀ ਇਹ ਉਹ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈਆਂ ਨੇ, ਗੁੜ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਆ ਹੜਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਬਥੇਰੇ ਅਸਰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਗੁੜ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦੋ ਪਿੱਛਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਿਆਣੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 ਦਿਨ ਦੇਈਦਾ, 2 ਦਿਨ ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ, ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੱਠਿਆਂ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਬਾਜਰਾ ਜਵਾਰ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹ। ਚਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ। ਵੰਡੇ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 1000-1200 ਦਾ ਖਰਚਾ। 1000-1200 ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੰਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਪਾਣੀ ਡਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 4 4:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ ਚੋਣ ਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੱਝਾਂ ਚੋ ਕੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਡਾਈਦਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 2-3-4 ਦਫਾ ਨਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਲਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮਰ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੌਜ਼ ਕੋਈ ਹੌਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਦੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬਣਾ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੰਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੰਡ ਕੋਲੋਂ? ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਬਰਾਮਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤਾ ਪੀਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਥਾਲ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇਲਾ ਹੜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਕਿਹੜੇ ਸੂਏ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 8-9-10 ਤੱਕ 10 ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਵਕਤ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਣ ਵਾਨਾ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਮੈਂ ਭਾਰੀ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੜਵਾ ਡੋਡੀ ਹੋਣ ਸੁਥਰੇ ਸਾਫ। ਅੱਛਾ ਤਾਣੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਮਕਿਆ ਥਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਉਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਖੇਚਲਣਾ ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਨਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਜ਼ਾਕੁमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।